Assalamu alaikum, sir. Yes, alaikum salam. Assalamualaikum, sir. Sir, I had a problem. Yes, address your problem. Sir, I have a dental appointment today, sir, at 12:30. Sir, I cannot reschedule that appointment. So, sir, would it be possible for me to miss this You can class? leave and inform the seer so that he or she can inform you at the time of attendance. Okay, sir. Should I leave a message in the chat? Okay, leave a message and also inform the seer. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so good afternoon, everyone. So, do you have any queries regarding your first quiz, marks? I guess they're No, sir. fine. So, before the quiz, we were talking about coordinate geometry. We had 2 classes on this chapter. So, today's class will be the last one. And the topic of today's class, these are the topics. So, we shall be talking about these things: circle, ellipse, parabola, hyperbola. Okay. The main target of today's class is to have an idea, just basic idea regarding these diagrams. Okay. I mean, we should not be going through these topics like you did in your HSC. Okay, just the idea. So first of all, it is your circle. Right. So when we talk about circle, what is the basic concept of circle? So for example, this one. So for this circle, what are the properties are here?
you can think of? What is the first property of a circle? Suppose you have point P1, here it is point P2. Okay, and this one is your this point is your, for example, a fixed point. Now, what is the main characteristic of this circle? No idea regarding circle? Naushin 57. Yes, sir. Okay, so what is the basic characteristic of this circle? I mean, any circle. What do you think of? I mean, what do you say about this circle? স্যার বাংলায় বললে হবে স্যার? Yes, you can say. স্যার কেন্দ্র GF. Here the center is R. So adjust your answer based on this information. Okay. So here the center is R. And there are 2 points P1 and P2 on the circle. Now, how do we define these P1 and P2? Okay. I mean, if here is another point P3. এই P3 পয়েন্টটাকে আমি কেন সার্কেলের মধ্যে ডিফাইন করতে পারবো না? On the other hand, P1 and P2 কে আমি ডিফাইন করতেছি. What is the main difference here? Sir, RP1 equals to RP2. Right. So basic thing is here is RP1 will always be equals to RP2. এখন যদি এখানে আরেকটা পয়েন্ট থাকে P4 will be equal to RP4. But যখন আমি এটার কথা বলবো এটা আউট অফ কনটেক্সট। বাট যদি P3 টা এখানে আমি যদি লিখি এভাবে P3 প্রাইম এই পয়েন্টের কথা বলি, obviously that will be included in the definition of a circle. So যেটা হচ্ছে এখানে পয়েন্টগুলা কি করতেছে, মুভ করতেছে। এখানে তো আপনার হাজার হাজার পয়েন্ট, রাইট? পয়েন্টগুলো ধরেন এইভাবে মুভ করতেছে একটার পর একটা 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 করে পয়েন্ট। প্রত্যেকটা পয়েন্টের যে আপনার ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে এই যে আপনার ফিক্সড একটা পয়েন্ট, দ্যাট ইজ ইউর সেন্টার। ফিক্সড পয়েন্ট থেকে ডিসটেন্সটা অলওয়েজ ফিক্সড, সেম। ওকে, সো এই ফিক্সড পয়েন্টটাকে আপনি বলবেন দিস ইজ ইউর সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। এন্ড এইখানে যে আমি বলতেছি P2R, এই যে এতটুকু ডিসটেন্স P2R, দিস ইজ ইউর রেডিয়াস, রাইট? দেন আপনার আরো যদি বলেন, in that case this one will be your diameter, this one will be your chord. Okay, so now compare with this definition. So here the definition is saying that the locus of a point, that means a set of points that is following a specified rule. Specified rule টা কি? এখানে ডিসটেন্সটা আপনার একটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে ওই পয়েন্টের ডিসটেন্স অলওয়েজ সেম হবে, কনস্ট্যান্ট হবে। ওকে, সো the locus of a point which moves in such a way that it distance from a fixed point, that means এটা যদি একটা পয়েন্ট হয় এটা ডিসটেন্স r থেকে কি হবে, অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট। and here the fixed point is your center and the constant distance will be your radius. Okay, now what are the equations?
for a circle. So standard form of equation, you can write it down in this way, standard form of equation. Or general form of equation of a circle, you can write it down in this way. So in case of standard form, so here you can see A, B. This is the coordinate of the center point. That means R. R এর coordinate. সেটা আমি এখানে ইকুয়েশনে প্লেস করতেছি A, B. আর R টা কি? R টা হচ্ছে is your radius. Then আপনি you can write this formula, this equation x minus a whole square, you can dissolve it in order to get this general form of equation. In the general form of equation, you don't know the value of C, D, E. So in order to find out the formula, general form of equation for a circle, you need to find out the C, D, and E based on the information that will be given in a problem. Okay. So this is all about your circle. Now, let's talk about ellipse. So, if we start talking about this one, this one is your circle. And suppose circle to be sure. Okay. So this one is your circle. আরেকটা আপনার কি করতেছি আমরা সার্কেলের মতোই বাট সার্কেল না now what is the difference between these two you can say this one ellipse, this one is ellipse. ellipse sir, radius same না Radius same না, right? So এখানে যেটা এটার ক্ষেত্রে এখানে একটা সেন্টার পয়েন্ট ছিল, আমরা বলেছিলাম কি ফর এ সার্কেল প্রত্যেকটা আপনার পয়েন্টের যে ডিসটেন্সটা এটা সেম, রাইট? সেম। বাট এইখানে যদি আমি একটা সেন্টার পয়েন্ট ধরিও, ধরেন এখানে আছে একটা সেন্টার পয়েন্ট, তো এখানে দেখেন এইখানে যে ডিসটেন্স আর এইখানে ডিসটেন্স অবভিয়াসলি কি সেম? সেম না। সো এইখানে কি করতেছে ইন দিস কেস আপনার এটাকে আমি টেনে স্ট্রেচ করে দেন আমি একটা ডায়াগ্রাম প্রডিউস করতেছি। সো এখন এটাই কিভাবে আমি ডিফাইন করব? সো অবভিয়াসলি ফার্স্টে আমি যেটা বলতেছি যে elongated সার্কেল, দ্যাট মিন্স আমি এটাকে স্ট্রেচ করতেছি সার্কেলটাকে, ফাইন। নাও ডিফাইন করব কিভাবে? একটু আগে যেটা আমি ডিফাইন করলাম সার্কেলের ক্ষেত্রে ইন থ্রু দিস লাইনস, থ্রু দিস ওয়ার্ডস, how do we define this ellipse? So first of all, it is formed by a locus of point. Obviously যখন কিনা আমি কোন ডায়াগ্রামকে ডিফাইন করব, you need to define it through a locus of point. That means অনেকগুলা পয়েন্ট, then you will connect them, you will get the desired diagram. Okay, so here a locus of point, obviously they will follow a rule. কি রুল ফুলফিল করতেছে? which moves in such a way that the sum of its distance from two fixed points is always constant. So এখানে রুলটা হচ্ছে sum of its distance from two fixed point. So suppose fixed point একটা এখানে আছে, ধরেন এখানে একটা ফিক্সড পয়েন্ট, এখানে একটা ফিক্সড পয়েন্ট, ফিক্সড পয়েন্টটা একটু এদিকে হবে।
এখানে একটা ফিক্স পয়েন্ট ধরেন। ওকে, আমরা কি বলতেছি, যে কোনো পয়েন্টের কথা যদি বলি, ধরেন এটা ফিক্স পয়েন্ট, নাম দিতেছি f1, এইটা f2, আর এইখানে ধরেন একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে p1, আবার এইখানে একটা পয়েন্ট আছে p2, আবার ধরেন এইখানে একটা পয়েন্ট আছে p3। এখন কি বিষয় এখানে কনসিডার করা হবে, যে রুলটা ফলো করতেছে p1 p2 p3, সেটা হচ্ছে if you connect this to p1 f1, আবার যদি কানেক্ট করেন p2 f2, সো আমরা কি বলতেছি p1 p1 f1, এই বোর্ডে লেখা খুবই ডিফিকাল্ট, প্লাস p1 f2, এটা কি হবে, কনস্ট্যান্ট, রাইট? ফর এক্সাম্পল ধরেন a। সিমিলারলি আমি যদি p2 এর কথা চিন্তা করি, এই ক্ষেত্রে আমি কি লিখতে পারবো, p2 এর ক্ষেত্রে p2 f1 p2 f1 লিখলেও চলে যায়, প্লাস p2 f2, কি হবে, ইকুয়ালস টু constant, that means a. Similarly p3 ক্ষেত্রে আপনি এটা বলতে পারবেন। ওকে, সো এই রুল মেনটেন করে যে পয়েন্টগুলো আপনি পাবেন, সেই পয়েন্টগুলো কানেক্ট করলে ইউ উইল গেট অ্যান এলিপস, দিস ওয়ান। এখন যে দুইটা পয়েন্ট থেকে আমি কি করতেছি, কনসিডার করতেছি আপনার এই পয়েন্টটা আর হচ্ছে এই পয়েন্টটা, এই দুইটা পয়েন্টের কথা বলতেছি। সো দিস টু পয়েন্টস উইল বি কল্ড ফোকাল পয়েন্ট, দ্যাট মিন্স আপনার টু ফোকাল পয়েন্টস, ফোকি। ওকে, সো for circle you have a center, obviously, but is there any focal points? Obviously no. But here you see there will be center as obviously there will be a center in an ellipse, but there will be two additional focal points, two foci. Okay, f1 f2. Now আর কি কি ইনফরমেশন দেয়া আছে, এখন যদি আমরা আরো ইনফরমেশন চেক করি, এই ক্ষেত্রে সেই ইনফরমেশন আর কি কি দেয়া আছে এখানে, সো আর যে ইনফরমেশন গুলো দেয়া আছে, we have talked about this one, দুইটা ফোকাল পয়েন্টের কথা বলতেছিলাম, রাইট, f1 f2, fine. Then center, we have talked about center. Now vertex, this one will be your vertex and this will be co-vertex. Okay, so এখন যদি সার্কেলের সাথে কম্পেয়ার করেন this one and this one, যদি কম্পেয়ার করেন সার্কেলের ক্ষেত্রে ভার্টেক্স আর কোভার্টেক্স ডিফারেন্ট অর সেম থিং?
Sir, same. So সার্কেলের ক্ষেত্রে সেম থিং। ওকে, ভার্টেক্স আর কো-ভার্টেক্স বলে কিছু নাই সার্কেল। But when we talked about ellipse, there are two different things. Vertex কখন বলতেছি? Vertex is the highest point. মানে আপনি যদি সেন্টার থেকে ডিসটেন্স মেজার করেন, so it will be the longest distance. And for co-vertex, this is the shortest distance from the center. So we talked about focal point, two focal points, center, vertex, co-vertex. Then now we are talking about semi-major axis. So major axis, semi-major axis কখন বলতেছি? যখন আমি সেন্টারের সাথে কার কানেকশনটা হচ্ছে এখানে ভার্টেক্স এর কানেকশনটা করে যে লাইনটা আমি ড্র করতেছি, দেন আমি এক্সটেন্ড করতেছি বোথ সাইড। সো দ্যাট উইল বি ইয়োর সেমি মেজর এক্সিস। আর মাইনর সেমি মাইনর এক্সিস হচ্ছে আমি কি করতেছি, কো-ভার্টেক্স অ্যাড করতেছি। এখানে একটা কো-ভার্টেক্স আছে, আবার এখানেও কিন্তু একটা কো-ভার্টেক্স আছে, রাইট, অপোজিট সাইডে। সো দুইটা কানেক্ট করতেছেন, কানেক্ট করলে অবভিয়াসলি দে উইল গো থ্রু দ্য সেন্টার পয়েন্ট। সিমিলারলি এখানে একটা ভার্টেক্স আছে, এখানেও একটা ভার্টেক্স আছে, যদি কানেক্ট করেন they will go through the center point. So the connected line between co-vertices are semi-minor axis, this one, your semi-minor axis, আর semi-major axis এইটা হচ্ছে connection between connected line between vertices. Okay, now let's go through the first point. An ellipse is symmetric with respect to two lines called axis, obviously. দেখেন এই যে এইটা, এই লাইনটা, এইটার এগেইনস্টে কিন্তু আপনি সিমেট্রিক বলতে পারি এলিপসকে, আবার এই লাইনটার এগেইনস্টেও বেশি নীল হয়ে যাচ্ছে, রাইট, রেড। সো এইটা একটা হচ্ছে আপনার সিমেট্রিক, আমি এক্সিস, এটার এগেইনস্টে কিন্তু দুই পাশে কি হতে পারে আপনার, এটা এলিপসটা সিমেট্রিক হতে পারে, এই লাইনটার এগেইনস্টেও কিন্তু সেম। ওকে, সিমেট্রিক। সো যখন আমি এই লাইনের কথা বলতেছি, এটা হবে আমার সেমি মাইনর, আর যখন এই লং লাইনের কথা বলতেছি তখন এটা হবে মেজর। ওকে, নাও ইকুয়েশন অফ অ্যান এলিপস, ইকুয়েশন কিভাবে আমি ড্র করব। সো ইকুয়েশন ড্র করার আগে যে জিনিসটা কনসিডার করতে হবে এখানে, সেটা হচ্ছে whether your ellipse is a vertical one or horizontal one. This one, we're talking about this one. So this one is your horizontal ellipse. Why? এটাকে বলতেছে আমরা কি, এলিপস হরাইজন্টাল। সো এইটার সেমি মেজর অ্যাক্সিস কোনটা? সেমি মেজর অ্যাক্সিস হচ্ছে এইটা, রাইট, রেড। Yes, sir. আর নিলাম হচ্ছে ব্ল্যাক। ওকে, হোয়াইট নেই, হোয়াইট।
আর সেমি মাইনর কোনটা? আরে হোয়াইট তো দেখা যায় না, এইটা অরেঞ্জ, এটা আপনার কি সেমি মাইনর। ওকে ফাইন। নাও think about this one. For example, this is your plane and this is your graph paper. For example, this one is your graph paper. Fine. So this one is your graph paper. So এখন বলেন এটা হচ্ছে আমার কি অ্যাক্সিস? y, এটা 0 0 পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে আপনার x অ্যাক্সিস। নাও এখানে সেমি মেজর রেড লাইন, সেমি মেজর অ্যাক্সিস, it is horizontal to which axis? X or y? Sorry, parallel to which axis? Sir, X. X axis. Fine. So যে কোনো একটা মনে রাখলে হবে। So যখন আপনার সেমি মেজর অ্যাক্সিস দ্যাট মিন্স দুইটা ভার্টেক্স কানেক্ট করে যে লাইনটা পাচ্ছেন, it is parallel to your x axis. In that case you call this ellipse a horizontal ellipse. ওকে, আর যদি এলিপসটা আপনার এভাবে হয়, কিভাবে হবে? ফর এক্সাম্পল ধরেন এইভাবে আঁকছেন। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস আপনার এটা কি হবে? অনেক অরেঞ্জ হয়ে গেছে। সে এখন এটা কি বলে, সেমি মেজর অ্যাক্সিস কোনটা হবে তাহলে? এইটা না, দুইটা ভার্টেক্স অ্যাড করলেন, দিস উইল বি ইয়োর সেমি মেজর অ্যাক্সিস। সেই সেমি মেজর অ্যাক্সিসটা এখন কোনটার কোনটার হরিজন্টাল, সরি প্যারালাল? অবভিয়াসলি ইয়োর y axis for this one. So this, in this case, this ellipse will be your vertical ellipse, আর এটা হবে horizontal ellipse. ওকে, এটা মনে থাকবে? সেটা যদি মনে থাকে আর কোনো সমস্যা নেই। এখন হরাইজন্টাল এলিপসের ক্ষেত্রে আপনি কোন ইকুয়েশন ইউজ করবেন? এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্ম অফ ইকুয়েশন, this one is a general form of equation, x minus h whole square divided by a square plus y minus k whole square divided by b square equals to 1, right? এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবেন where h কে কি ডিফাইন করতেছে? h কে হচ্ছে আপনার সেন্টার, যেটা সেই সেন্টারের কোঅর্ডিনেটস। দেন হোয়াট ইজ a and b? এটা হচ্ছে আপনার সেন্টার যেটা আছে, সেন্টার থেকে ভার্টেক্সের যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে আপনার a, আর সেন্টার থেকে কো-ভার্টেক্স যেটা, সেটার যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে আপনার b। ওকে, সো h k a b এগুলো আপনার দরকার ফর দিস ইকুয়েশন। এখন যদি আপনার 0 0 পয়েন্ট হয়, আপনার এই সেন্টারটা 0 0, obviously h equals to 0, k equals to 0, in that case আপনার ইকুয়েশনটা হবে this one. এখন যদি আপনার ভার্টিক্যাল এলিপস নিয়ে আসেন, তখন আপনার চেঞ্জ হচ্ছে কি খেয়াল করেন, এক্স ওয়াই সেম এটার মতোই, চেঞ্জ হচ্ছে জাস্ট বি আর এ। যেহেতু এটা ফ্লিপ করতেছেন, হরিজন্টাল এলিপস থেকে ভার্টিক্যাল এলিপসে যাচ্ছেন, সো ইন দ্যাট কেস এক্স স্কয়ার ডিভাইডেড বাই বি স্কয়ার হচ্ছে প্লাস ওয়াই স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কয়ার হচ্ছে, আর এভরিথিং এলস ইজ সিমিলার টু দ্য হরিজন্টাল এলিপস। So কোনো প্রবলেম until this point? স্যার AB টা কি এখানে? এই যে এটাকে বললাম, এটা হচ্ছে আপনার সেন্টার থেকে যে ডিসটেন্সটা ভার্টেক্স পর্যন্ত,
তার মানে হচ্ছে আপনার কারেক্ট কোথায় গেল, এই যে এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত ফর ভার্টিক্যাল এক্সিস, ভার্টিক্যাল এলিপস, আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে আপনার ফর হরাইজন্টাল এলিপস। এটা হচ্ছে এ, Yes, আর sir. বি কি, বিটা হচ্ছে এই যে এটা কোভার্টিসের ডিসটেন্স, এই ক্ষেত্রে এটা এখানে সব দেয়া আছে আপনার, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু সব পিন পয়েন্ট করা আছে, এই যে হোয়াট ইজ এ, হোয়াট ইজ বি, এন্ড সি এর কথা বলা হচ্ছে, সি হচ্ছে আপনি বেসড অন দিস ইকুয়েশন ইউ উইল ফাইন্ড আউট সি, এন্ড সি হচ্ছে আপনার ফোকাস থেকে ডিসটেন্স, যেটা সেন্টার থেকে ফোকাসের যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে সি। Yes, sir. Thank you. ওকে, সো সার্কেল আর সার্কেলের মতোই যেটা এলিপস ডান। এখন আমরা কনসিডার করব কি প্যারাবোলা। সো বৃত্ত, আর ওইটার নাম কি এলিপস, উপবৃত্ত, রাইট? বৃত্ত উপবৃত্ত ডান। এখন আমরা প্যারাবোলা, উইল বি টকিং অ্যাবাউট প্যারাবোলা, দ্যাট ইজ ইয়োর পরাবৃত্ত, রাইট? ইয়েস স্যার, পরাবৃত্ত অথবা অধিবৃত্ত। অধিবৃত্ত হাইপারবোলা না? অধিবৃত্ত স্যার দুইটা যেটা ছড়ায় যায় ওটা হচ্ছে অধিবৃত্ত স্যার। রাইট, সো অধিবৃত্ত তো আমরা আসবো, ফার্স্ট লেটস টক অ্যাবাউট পরাবৃত্ত। সো পরাবৃত্তর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে প্যারাবোলা, এইটার ডেফিনেশনটা কিভাবে দিবেন? ক্লিয়ার করে দিই, এগুলো শোনা থাকবে পরে আবার জানা যাবে। সো এখন যদি আমি বলি এখানে এইটা, ল্যাপটপ আপনাদের জন্য দুইটা লাগে, বুঝছেন? ফার্স্ট ক্লাস নেওয়ার পরে সেকেন্ড ক্লাস স্টার্ট করলে সব হয়ে যাবে। ওকে, তো এখন আমরা যখন পরাবৃত্তর কথা বলতেছি প্যারাবোলা, সো সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি লোকাস অফ এ পয়েন্ট ফাইন, বাট কি রুল ফলো করবে এখন? রুলটা হচ্ছে ধরেন এখানে একটা পয়েন্ট আছে, দিস পয়েন্ট, আবার ব্ল্যাক লাগবে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, আবার এখানে একটা পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট হচ্ছে P1 আর এটা হচ্ছে P2। ওকে, আরেকটা জিনিস যেটা ফোকাস, এটাকে ধরেন F, এখন আমরা যেটা বলতেছি এই যে P1 P2, এই P1 P2 যে আপনার প্যারাবোলার উপর পড়বে, আপনি প্যারাবোলার পয়েন্ট হবে, সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? সেটা বুঝতে হবে এই যে ফিক্সড পয়েন্ট যেটা ফোকাস ধরতেছি, এই P2F এর যে ডিসটেন্সটা কানেক্ট করলে যে ডিসটেন্সটা পাবেন, আর P2 থেকে যদি পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন ড্র করেন এই লাইনটার উপর, ইন দ্যাট কেস
এই যে আপনার ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্স আর এই ডিসটেন্স সেম হবে। Okay, so perpendicular distance from a straight line and distance between focus and your point, এটা always কি হবে? সেম হবে। সো যে পয়েন্ট থেকে আমি ফিক্সড পয়েন্ট থেকে আমি ডিসটেন্স মাপতে সেটা হবে ইওর ফোকাস, আর যেই লাইনটা থেকে আমি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স মেজার করতেছি দ্যাট উইল বি ইওর ডিরেক্ট্রিক্স। ওকে, এটা so the locus of point which moves in a plane so that its distance from a given point, that means distance from your focus, is equal to its perpendicular distance from a given straight line, your directrix. Then it will be a parabola. Okay, clear? Parabola কি বললাম? Clear যদি হয়, let's find out some more terminologies regarding parabola. So first point কি বলতেছে? Axis. Axis বলতেছে কোনটাকে? This purple color. This one. This one is your axis. Because I mean there is a symmetry based on this axis. Okay. Based on this line, your parabola is symmetry. So that is your axis of symmetry. Then vertex, how many? One vertex. So vertex are defined কিভাবে করবেন? The point in which an axis of the parabola meets the curve. That means this is your curve. এই যে এটা blue color. এই কার্ভটা আপনার কি করতেছে? ইন্টারসেক্ট করতেছে this point with axis. আর কোনো জায়গায় কিন্তু ইন্টারসেক্ট হবে না axis এর সাথে। So that will be your vertex. Then focal distance, the distance of any point, এই পয়েন্ট থেকে আপনার যে ডিসটেন্সটা ফোকাসের সেটা হবে আপনার focal distance. Then focal chord, chord যে কোনোটা হতে পারে, ফর এক্সাম্পল this one is your chord. Then আপনি যদি এটার সাথে এইভাবে কানেক্ট করেন this one is your chord, but focal chord কোনটা? ফোকাস দিয়ে যেটা যাবে। So in that case আপনি যদি এটা কানেক্ট করেন, এটা কিনা ফোকাস দিয়ে যাচ্ছে, সেটা হবে ফোকাল কর্ড। আর লেটাস রেক্টাম যেটা হবে সেটা হচ্ছে দেখেন focal chord obviously, but it will be perpendicular, that means creating 90-degree angle with the axis of symmetry. That will be your latus rectum, your orange color line, this one. আর যদি বলেন যে focal chord, এটা focal chord হবে this one, এটা focal chord হবে, আর এটা হবে না। focal chord কোনটা হবে তাহলে? আপনি যদি এই পয়েন্টটা থেকে এই যে সেন্টার ফোকাস সেটা থ্রু করে যদি আরেকটা পয়েন্টের সাথে কানেক্ট করেন, ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি এ ফোকাল কর্ড। আর বাকি যেগুলো ড্র করছেন এটা এগুলো হচ্ছে নরমাল কর্ড। ওকে, আর লেটাস রেক্টাম এটা হচ্ছে একটি স্পেশাল আপনার ফোকাল কর্ড যেটা কিনা পারপেন্ডিকুলার টু ইওর অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি।
Clear until this point? So many MCQs are here. Okay, now let's talk about the equation. So ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এখানে যে বিষয়টা আপনার ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে যে যে অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি, এই অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রিটা আপনার প্যারালাল টু হুইচ অ্যাক্সিস। এখানে ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি প্যারালাল টু হুইচ অ্যাক্সিস? Obviously your vertical axis. আর সেকেন্ড পার্টের ক্ষেত্রে your axis of symmetry parallel to which axis? X axis. Okay, so যখন your axis of symmetry is parallel to x axis, y axis, you will consider this equation. When your axis of symmetry is parallel to x axis, you will consider this equation, y square equals to 4px. So the important thing here is p. Now tell me what do you mean by p? By considering this information, what do you mean by p? Sir, the distance between vertex and directrix. Vertex and directrix. Okay, so এখানে আরেকটু কিভাবে বলতে হবে এটা? Yes, you can say that, but distance between vertex and directrix তো এটা হইতে পারে, sorry, এটাও তো distance. You need to say the perpendicular distance, right? Okay, This sir. one. Yes. This one. Obviously আবার আরেকটা ডেফিনেশনও দেয়া যায়, ওটা কি হবে বলেন? ডাইরেক্ট্রিক্স এর সাপেক্ষে, I mean vertex থেকে directrix এর perpendicular distance will be your p. Similarly, the distance between vertex and focus, এটাও তো p হবে, right? As per our definition of parabola. So দুই ভাবে বলতে পারেন. So that will be your p. So p এর ভ্যালুটা যখন আপনি এখানে করবেন, ইনসার্ট করবেন, you will get the actual formula. So এই ক্ষেত্রে আপনার দেখেন আরেকটা বিষয় যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে p is greater than 0 here. So এখানে 0 পয়েন্ট your vertex, ফোকাস হচ্ছে এখানে, obviously x এখানে সরি এই যে আপনার p ফোকাসটা এখন কোন অ্যাক্সিসে আছে? এটা here y অ্যাক্সিসে আছে ফোকাসটা, রাইট? বুঝতেছেন কি বলতেছি? ফোকাসটা কেন y অ্যাক্সিসের উপর আছে? এখানে কিভাবে বুঝলেন y অ্যাক্সিসের উপর আছে ফোকাস? বলেন। এখানে ওয়াইটা ফোকাসটা যে ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর আছে, কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন? সায়েন্স থেকে যারা আসছেন তাদের তো পারা উচিত। আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে যে আপনার পি এর কথা আমরা বলতে, সরি ফোকাসের কথা বলতেছি। এই যে ফোকাসটা এটা কোন অ্যাক্সিসের উপর আছে? স্যার y axis কিভাবে বুঝলেন এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের উপর আছে? স্যার এক্স কোঅর্ডিনেট 0
Right. So correct answer is x coordinate is 0. Right. So 0p, that means আপনার এটা y axis এর উপর আছে। y axis এর কোন সাইডে আছে? পজিটিভ সাইড আর নেগেটিভ সাইড? ফোকাসটা y axis এর পজিটিভ সাইডে আছে না নেগেটিভ সাইডে আছে? পজিটিভ সাইড। That is why your p is greater than 0. আর এটা যদি কনসিডার করেন পজিটিভ সাইড আর নেগেটিভ সাইড? নেগেটিভ সাইড। So in that case p is smaller than 0. ওকে, সিমিলারলি আপনি যখন এটা কনসিডার করবেন যখন কিনা আপনার এক্সিস অফ সিমেট্রি এটা হচ্ছে আপনার প্যারালাল টু ইওর এক্স এক্সিস, তখন আপনি কনসিডার করতে হবে দিস ইকুয়েশন। এখানে y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4px, আগেরটা ছিল x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4py। সো এই ট্রান্সফরমেশনটা হবে। সিমিলারলি এখানে আপনি দেখেন এখানে আপনার ফোকাসটা কোন এক্সিসের উপর আছে? এক্স এক্সিসের উপর আছে। এক্স এক্সিসের কোন সাইডে? পজিটিভ সাইডে p is greater than 0, এক্স এক্সিসের নেগেটিভ সাইডে p is smaller than 0। এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। ওকে, সো এটা আমরা যখন বলতেছি তখন দেখেন আমার এখানে এক্সিস অফ সিমেট্রি আর এক্স এক্সিস, সরি এইটার ক্ষেত্রে এক্সিস অফ সিমেট্রি আর হচ্ছে আপনার ওয়াই এক্সিস সিমিলার থিং, সেম থিং, রাইট? বাট যখন আপনার এক্সিস অফ সিমেট্রি আর হচ্ছে আপনার ওয়াই এক্সিস সেম থিং হবে না, তখন হচ্ছে আপনার দ্যাট মিন্স আপনার একটা পয়েন্ট পাবেন। সেই পয়েন্টটা হচ্ছে ভার্টেক্স এর জন্য 0 0 না, ভার্টেক্সে তখন হবে এইচ এন্ড কে। এইচ এন্ড কে এটা হবে কোঅর্ডিনেট ভার্টেক্সের, কারণ এটা তো আর আপনার এক্সিস অফ সিমেট্রি আর হচ্ছে ওয়াই এক্সিস তো সেম হচ্ছে না। তার মানে এটা কি আপনার এক্স এক্সিস এর উপর ভার্টেক্স আর ফোকাস? অবভিয়াসলি না, এটা অন্য কোনো পয়েন্টে আপনার প্লেনে। সো ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু পুট দ্য ভ্যালু অফ y, sorry, put the value of h and k here. আগেরটাই কি ছিল? আগেরটাও ছিল h আর k এর ভ্যালু ছিল, বাট ছিল হচ্ছে 0 0, বাট এখানে আপনার h এর ভ্যালু আছে, k এর ভ্যালু আছে। ওকে, সো এটা ভ্যালু বসাবেন, দেন p সিমিলার থিং। আর এই ক্ষেত্রে আপনার যেহেতু ফোকাসটা আপনার এক্স এক্সিস এর উপর, তার জন্য এই ইকুয়েশন ইউজ করতেছেন। এই ক্ষেত্রে ফোকাসটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এর উপর, এই ইকুয়েশনটা ইউজ করবেন। ওকে, আর এটা হচ্ছে আপনার সবগুলো যদি একসাথে দেখান, সো ইউ ক্যান গো থ্রু দিস ডায়াগ্রাম, দিস স্লাইড অ্যাজ ওয়েল, নো প্রবলেম। বলেন প্যারাবোলা পর্যন্ত আপনি ফার্স্টে কি সার্কেল, এলিপস না প্যারাবোলা? এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা? ওকে, যেহেতু সমস্যা নাই, নাও we are going to the last topic, that is your hyperbola. সো হাইপারবোলার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখেন, হাইপারবোলার ক্ষেত্রে একটা পার্ট যদি কনসিডার করেন, দিস ওয়ান, this one is similar to parabola or what? যদি এক পার্টের কথা বলেন, সৌরভ, Yes, sir. similar to parabola, So shape is similar, sir. right? বাট হাইপারবোলার ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনার দুইটা জিনিস একসাথে কনসিডার করতে হবে। ওকে, বিকজ হাইপারবোলা যখন আপনি অরিজিনেট করতেছে, আই মিন ইউ আর প্রডিউসিং হাইপারবোলা, you see for this intersection of your conic there are two part for hyperbola, this one and this one. Okay, so hyperbola আপনি just one side consider করতে পারবেন না, you need to consider
both sides. Okay, fine. We're considering both sides. So consider করার পরে define কিভাবে করবে? So the locus of all those points, rule কি, where the difference in their distances from two fixed points in the plane is constant. So consider this P1. So দুইটা fixed point থেকে P1 এর যে distance সেটা difference-টা always constant হবে। So এখানে fixed point দুইটা হচ্ছে F1 আর F2. So P1 F1 আর P1 F2. So এই যে difference-টা সেটা fixed constant হবে। That means P2 F1 যদি another point এর কথা বলেন P2 F1 আর P2 F2 যে ডিসটেন্সটা সেটা ডিফারেন্সটা অলওয়েজ ফিক্সড। তার মানে আগের P1 পয়েন্টের ক্ষেত্রে যে ডিফারেন্সটা পাচ্ছিলাম সেই P2 পয়েন্টের ক্ষেত্রে সেই ডিফারেন্সটা সেম হবে। সিমিলারলি ফর P2, সরি P3। ওকে, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে নাকি? No, sir. Okay, so hyperbolar rule of thumbটা বুঝতে পারছেন কি বললাম? What is the basic rule that all the points are following here? Difference-টা always constant হবে। That means এই যে আপনি লাস্টে যে পয়েন্টটা লিখতেছি এই পয়েন্টটা অলওয়েজ এই ইকুয়েশনটা অলওয়েজ মেইনটেইন করবে। ওকে, in that case that will be your hyperbola. Similarly, like your ellipse এ দুইটা ফোকাস ছিল, এখানেও দুইটা ফোকাস, বা দুইটা ফোকাস কিন্তু দুই জায়গায়, I mean দুই পাশে। So F1 F2, then center, this one is your center, and vertex, two vertices and two axes. One is conjugate axis and another one is transverse axis. So transverse axis আপনি কানেক্ট করতেছেন F1 F2 দুইটা ফোকাস কানেক্ট করতেছেন, যে এক্সিসটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে your transverse axis, আর conjugate axis হচ্ছে transverse axis এর perpendicular but it will go through the center point. That will be your conjugate axis. Okay, clear? Okay, now what is the equation related to hyperbola? Sorry, right, hyperbola. So first of all, you need to find out whether your focus, two foci, they are on the x-axis or y-axis. So here they are on the x-axis, so you'll use this equation. Here it is on the, they are on the y-axis, foci and vertices, they are on the y-axis, so we'll use this equation. Okay, but HK, similar thing, HK center, coordinates for the center AB. So A টা কি বলেছিলাম আমরা for ellipse, ellipse এর ক্ষেত্রে A এর ডেফিনেশনটা কি ছিল? Sir, waiting room আছে actually. Here ইন করেন। A এর ডিসটেন্সটা ছিল দেখেন ভার্টেক্স থেকে সেন্টারের যেই ডিসটেন্সটা। স্যার ওয়েটিং রুমে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওকে, সো সিমিলারলি এখানে আপনার ভার্টেক্স থেকে আপনার সেন্টারের ডিসটেন্সটা সেটাই হচ্ছে আপনার A। সো এখানে সেন্টারটা কিন্তু এখানে আউটসাইড। সো সেন্টার থেকে আপনার ভার্টেক্সের যে ডিসটেন্সটা, this one will be your what? A। আর আপনার B কি হবে? B টা ইকুয়েশন থেকে বের করতে হবে। B টা বের করার জন্য আপনার C লাগবে। C টা হচ্ছে আপনার এই যে ডিসটেন্স
সেন্টার থেকে ফোকি, এখান থেকে যে আপনার একটা ফোকাসের যে ডিস্টেন্স সেটা হবে ইওর বি। ওকে, বি। দেন এ আর সি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আপনি বি এর ভ্যালু পাবেন। বি এর ভ্যালুটা আমার এখানে ইনপুট করতে হবে। যখন আপনি এটা যাচ্ছেন ট্রান্সভার্স এক্সিস যখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আই মিন ইওর ফোকাস এন্ড ভার্টেক্স এটা যখন আপনার ওয়াই এক্সিস এর উপর পড়তেছে, ইন দ্যাট কেস আপনার কিন্তু ইকুয়েশনটা একটু স্লাইটলি চেঞ্জ হচ্ছে। y মাইনাস কে হোল স্কয়ার এটা আগে চলে আসছে, x মাইনাস h হোল স্কয়ার এটা পরে। ওকে, so this is all about your hyperbola. Now the origin, if you I mean look for the origins of all these diagrams. So this is your conic, okay, cone. If you intersect it horizontally, you will get circle. I mean the slice will be the circle. Then ellipse, there will be slight slant when you intersect, I mean slice the conic. Then parabola, I mean one side আপনি স্লাইস করতেছেন, one side. ওকে, আপনি যদি এই কানেকশন থেকে ওই কানেকশনে চলে যান, ইন দ্যাট কেস কি হচ্ছে আপনার এটা থেকে এটা কানেক্ট করে এইভাবে স্লাইস করতেছেন, তখন হচ্ছে আপনার সার্কেল। সিমিলারলি স্ল্যান্ট রেখে যখন স্লাইস করতেছেন এলিপস, বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু জাস্ট আপনার বেজের সাথে কানেক্ট করতেছে, এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্ট কিন্তু যাচ্ছে না। ওকে, প্যারাবোলা ওয়ান সাইড এন্ড হাইপারবোলা যেটা দেখতেছিলাম, হাইপারবোলার ক্ষেত্রে স্লাইসটা কিন্তু এইভাবে নিচ্ছে। সো ইন দ্যাটস ওয়াই টু সাইড ফর hyperbola, this one and this one. Okay, now this is the comparison of your circle, parabola, ellipse, hyperbola. The thing is, you need to, for equation, you need to be careful whether it is horizontal or vertical. Circle এর ক্ষেত্রে horizontal vertical এর কোনো সমস্যা নাই, কারণ এটা সার্কেল। বাট ফর বাকি সবগুলোর জন্যই এটা কি হরাইজন্টাল হচ্ছে নাকি ভার্টিক্যালি সেটা ডিফাইন করবেন। এটার উপর বেসিস করে কিন্তু আপনার নর্মাল যে ইকুয়েশন সেটা কি হবে, চেঞ্জ হবে। ওকে, সো বলেন কোন সমস্যা আছে? আপনাদের কুইজ কবে? 14th October, sir. তার মানে ডে আফটার টুমরো। Yes, sir. ওকে, ফার্স্ট কুইজ নিয়ে তো কোনো সমস্যা নাই, সেকেন্ড কুইজটাও এরকমই হবে। ওকে স্যার আমাদের লাস্ট কুইজে স্যার একটা আনসার দিয়ে দিলেই হতো স্যার, পিডিএফ একটু। অ্যানসার দেওয়া যাবে না, বাট আপনাদের যেহেতু কুইজ রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকবে না ফাইনাল এক্সামে, বাট যদি কোনো কোশ্চেনের সমস্যা হয় দ্যাট উই ক্যান ডিসকাস। কোনো কোশ্চেনের সমস্যা ছিল? ও, দুইটা কোশ্চেন তো পান নাই আপনারা। সো দুইটা কোশ্চেনের যেটা ছিল, কোন কোশ্চেন দুইটা পান নাই? এর দুইটা 7, 8 multiplication of the following matrices gives a ফলোইং ম্যাট্রিক্সটাই স্যার নাই। রাইট, আপনার ইসের একটা পিকচার ছিল, এখানে তো পিকচার দিয়ে কোনো অপশন ছিল না, রাইট, এর কারণেই আপনার সমস্যাটা হয়েছে। তো এইখানে যেহেতু যেটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আপনার যখন মাল্টিপ্লিকেশন করবে, মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনার দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি থাকে, তো আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের কলামটা সেকেন্ড ম্যাট্রিক্সের রোটার সেম কিনা। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান মাল্টিপ্লাই 5, বাট রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্স কি হবে, ওইটার ডাইমেনশনটা কি হবে, ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের রো সেকেন্ড ম্যাট্রিক্সের কলাম। ওকে,
So that would be your answer. Then addition of the following matrix gives, মানে addition করার ক্ষেত্রে obviously আপনার কি থাকতে হবে, দুইটা ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশন সেম হতে হবে, রাইট? যদি সেম না হয়, in that case you cannot add. That would be your answer. Then which of the following property does not hold for matrix calculation? Commutative. That means A matrix multiplied by B matrix is not equal to B matrix multiplied by A matrix. Then matrix E when multiplied with matrix R gives the identity matrix I. So matrix E multiplied by matrix R equals to I. So what is R? So R টা actually আপনার E matrix এর inverse. কারণ একটা ম্যাট্রিক্সকে তার ইনভার্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ইউ উইল গেট দ্য আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। ওকে, আর কোনটা সমস্যা ছিল? স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। বলেন। স্যার বেসিক্যালি স্যার আমাদের আজকে যেটা পড়লাম স্যার লেকচার কনিক্স যে পার্টটা স্যার, এটা স্যার লাইক কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি একটা অ্যাডভান্সড পার্ট স্যার। স্যার কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে কি স্যার এখানে একটু ওকে, ইয়েস রাইট, ওটা তো বলা হয় নাই। সো দেয়ার উইল বি নো mathematical problems related to this circle or ellipse or parabola or hyperbola. Okay, the main thing that you need to know about, I mean need to know as a business student is that যখন আপনার সামনে হাইপারবোলা আছে, এটাকে আপনি হাইপারবোলা হিসেবে আইডেন্টিফাই করবেন। ওকে, এটা অথবা আপনার সামনে যখন এলিপস আছে তখন এটাকে এলিপস হিসেবে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, বা এটাকে আপনি বলবেন না প্যারাবোলা বা এটাকে বলবেন না সার্কেল। মানে এটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন কিনা, এটা প্রপার্টিজ গুলো আপনি জানেন কিনা, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ওকে, শিওর স্যার। আপনি হায়ার ম্যাথে যেগুলো করে আসছেন বা এইচএসসি যে ম্যাথ গুলো করে আসছেন, ওই ম্যাথ আপনার সায়েন্সে কি আপনার এই বিজনেস স্টাডিজ ওগুলো দরকার নেই। ঠিক আছে, আপনি পরাবৃত্ত উপবৃত্ত আপনার অধিবৃত্ত নিয়ে থাকবেন না বিজনেসে। ওকে, বাট আপনি যখন কোনো না কোনো কারণে যদি আপনার সামনে একটা গ্রাফ চলে আসছে, বিজনেস সলিউশন করতেছেন তখন একটা গ্রাফ চলে আসছে, তখন যাতে আপনি একটু আইডেন্টিফাই করতে পারেন, ইয়েস দিস ইজ আপনার প্যারাবোলা আর দিস ইজ এলিপস। সো আপনাদের যেটা করতে হবে অ্যাজ ইউ আর বিজনেস স্টুডেন্টস নাও, সো আপনার সায়েন্সের যে ধ্যান ধারণা যেটা আছে কনসেপ্ট থাকবে অবভিয়াসলি, বাট একটু বিজনেস ওরিয়েন্টেড হইতে হবে। ওকে, তো সায়েন্সের একটা নিউজ পড়তেছেন বাট বিজনেসের নিউজ পড়তেছেন না, এটা কিন্তু হবে না। বুঝতে পারছেন কি বলতেছি? সো মার্কেটিং ইনফরমেশন আপনার ধারণা আসছে বিজনেস রিলেটেড, ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু ইট। সো ফোকাসটা এখন একটু ডাইভার্ট করতে হবে বিজনেসের দিকে। Eighty-one absent, 17 batch, right? 86. জিরো থ্রি বলে গেল না নাকি? ইয়েস স্যার, 03 and 30 and 39 কনফার্ম করছি স্যার। 01 আর 0, আচ্ছা 03, আচ্ছা টোয়েন্টি-ওয়ান,
স্যার 39 প্রেজেন্ট। এখানে আছে? ইয়েস স্যার, আপনাকে বলে গিয়েছে, আমাকে কনফার্ম করছে স্যার। ওকে। $45 নাই। প্রেজেন্ট স্যার, একটু আগে চলে গেছে Sir, স্যার। present, sir. So 45 present. নিশ্চয়ই প্যাটার্ন ঠিক নেই আপনার, রোল নাম্বার আগে কিছু দিচ্ছেন। 47 তো নাই। প্রেজেন্ট স্যার। আছে 47? আচ্ছা 49 আছে। 53 নাই। এত অ্যাবসেন্ট কেন আজকে, কি হয়েছে? 61 অ্যাবসেন্ট, 5 60 63 অ্যাবসেন্ট, 65 অ্যাবসেন্ট। 65 present, sir. স্যার 63 ও প্রেজেন্ট স্যার। এটা কোথায় আছে দেখতেছি, নাকি সব নিচে আছে? না স্যার, আপনাকে স্যার চ্যাটে লিখে গেছে স্যার, মাত্র কনফার্ম করছে। 65 present, sir. 61 তো নাই, আছে? নো স্যার। 67 নাই। $87 নাই। $89 নাই। আর আপনাদের এই প্রিপারেশনের কি অবস্থা? আপনাদের সেমিস্টার ফাইনাল কিন্তু নেক্সট মান্থে হবে, জানেন তো খবর? 93 নাই। So start preparing for the final exam as well. স্যার ফাইন্যান্সের প্রসেস সম্পর্কে স্যার অথরিটি থেকে কি রকম ডিরেক্টিভ দেওয়া হয়েছে, এটা যদি স্যার একটু লাইক ব্রিফলি একটু বলতে পারতেন ভালো হতো। অনলাইনে হবে, যেভাবে মিট দিচ্ছেন ওইভাবে ফাইনাল এক্সাম হবে। ওকে, স্যার ডেটটা কবে হতে পারে, মানে ফার্স্ট উইকে নাকি ক্যালেন্ডার ওয়াইজ? এইটা ডিসিশন হবে আপনার ডিউস কমিটি মিটিং এর পরে, একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং হবে। একাডেমিক কাউন্সিলে যখন যেটা পাস হবে ওইটা হচ্ছে ফাইনাল। বাট টেন্টেটিভ যে ডেটটা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের 32 ক্লাস হওয়ার জন্য কিছু এক্সট্রা ক্লাস আমার নিতে হবে, আই মিন অনেক সবারই নিতে হবে একটু তাড়াতাড়ি করার জন্য, কারণ আপনার ফার্স্ট সেমিস্টারের যে ফাইনাল এক্সাম সেটা পেন্ডিং আছে, রাইট? সো আমাদের আই মিন ডিসিশন যেটা টেন্টেটিভ ডিসিশন সেটা হচ্ছে আপনার এই বছরের মধ্যেই দুইটা ফাইনাল এক্সাম শেষ করা। যদি না করা যায় সেক্ষেত্রে জানুয়ারি মাসটা আমরা নিব, জানুয়ারি অর্ধেক বা ফুল মান্থ। ওকে, সো সেই হিসেবে ধরে রাখেন আপনার ফাইনাল এক্সাম হবে নভেম্বরের লাস্ট উইক অর নভেম্বর 3rd or 4th উইক আপনাদের ফাইনাল এক্সাম। ওকে, আপনার 1 উইক পাবেন ফর ইউর প্রিপারেটরি লিভ, দেন ফাইনাল এক্সাম। ফাইনাল এক্সামের পরে রিভিউ ক্লাস হবে আপনার ফার্স্ট সেমিস্টারের রিভিউ ক্লাসের পরে প্রিপারেটরি লিভ পাবেন ফার্স্ট সেমিস্টারের ফাইনালের জন্য, দেন ফার্স্ট সেমিস্টার ফাইনাল। জি স্যার। 105 আছে ইউসুফ আল নাফি, অ্যাবসেন্ট দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, কারা কারা অ্যাবসেন্ট এটা আমি আবার বলতেছি, সো সিআর একটু দেখেন। 17 ব্যাচ থেকে 81, 86, 88 এরা অ্যাবসেন্ট। স্যার 88 স্যার প্রেজেন্ট স্যার। 88 আছেন? ইয়েস স্যার। ওকে, দেন 20 ব্যাচ থেকে অ্যাবসেন্ট আছেন হচ্ছে 21,
absent, then আপনার 31, 35, 37 absent, then 43 absent, 53 absent, then 61, 67, 87, 89, 91, 93, then 100, 103, 105 এরা absent। কি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স মার্কস জানেন না? Yes, sir. অনলি আপনার 16 জন অ্যাবসেন্ট, 16-17 জন। সো আপনার যেটাই হোক অ্যাবসেন্ট থাকেন আর যেটাই থাকেন, বি প্রিপেয়ার্ড ফর এ হেকটিক পিরিয়ড। সো ওকে, হেকটিক স্কেডিউল। সো ওইটার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে। সো যত আগে থাকি স্টার্ট করবেন, হেকটিক পিরিয়ডটা আপনার জন্য তত ইজি হবে। ওকে স্যার ফাইনাল কি 100 মার্কের এক্সামের মতো হবে? ওইটা ডিসিশনে যেটা বললাম, একাডেমিক কাউন্সিলে যে ডিসিশনটা হয়, বাট আপনার ফাইনাল এক্সামটা আই গেস ডিউরেশনটা কত ঘন্টা থাকতো আপনার? 3 ঘন্টা না? আই গেস sir. ইট উইল বি রিডিউসড। ওকে, আই গেস 2 ঘন্টা হতে পারে, 2 ঘন্টাই মনে হয় হবে, আই গেস 2 ঘন্টা। আর যেটা হবে যে আপনার ফাইনাল এক্সামটা, সেই ক্ষেত্রে আপনার টাইম যেহেতু কমতেছে, ইওর মার্কস ইট উইল বি রিডিউসড অ্যাজ ওয়েল। সো 100 মার্কের এক্সাম দিতে এখন 60 তে হতে পারে, অথবা 50 তেও হতে পারে। 50 তে কত পাচ্ছেন ওইটাই কাউন্ট হবে। ওকে, সো আর একটা যেটা হতে পারে যে আপনার ফাইনাল এক্সামও দিচ্ছেন, দেন ফাইনাল এক্সামের উপর একটা ভাইভাও হতে পারে। ঠিক আছে, যে ফাইনাল এক্সামে যে কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করছেন সেটা আপনার সাথে ইন্ডিভিজুয়ালি ফেস টু ফেস ভাইভা ইনস্ট্রাক্টরের সাথে, কোর্স ইনস্ট্রাক্টরের সাথে, যে আপনি আসলেই পড়াশোনা করতেছেন কিনা নাকি অন্য কোনো সোর্স ইউজ করতেছেন, এটাও হতে পারে। ওকে, সো এগুলো সব আপনার প্রপোজাল আসছে, বাট কোনো কিছু এখনো সার্টেন না। সার্টেন হবে আপনার একাডেমিক কাউন্সিল যে ডিসিশন নিবে সেটার উপর বেসিস করে। ওকে স্যার, আমার সেমিস্টার 1 এর জন্য কি মেকআপ ক্লাসেস নিবে না? ইয়েস, মিনিমাম 2 উইকস অফ মেকআপ ক্লাস ইট উইল বি টেকেন, and 2 weeks যদি না হয় সেক্ষেত্রে 6 ও হতে পারে, বাট আমার মনে হয় 2 weeks will be enough. Okay, 2 weeks, that means 4 classes, right? or আপনার 3 weeks 6 ক্লাস হইতে পারে, বা 2 weeks এর মধ্যে আপনি 2টা ক্লাস না নিয়ে 3টা নিলো, সপ্তাহে 3টা 6টা ক্লাস, কারণ এখন টাইম তো কনস্ট্যান্ট। ওকে, টাইম তো আপনি বাড়াতে পারবেন না। সো ইন দ্যাট কেস এটা ডিসিশনটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে। 2 weeks মনে হয় টাইম দিয়ে দিবে, বাট কোর্ট ইনস্ট্রাক্টর আর হচ্ছে আপনাদের মাঝে ডিসিশন যে আপনাদের কয়টা ক্লাস লাগবে এটা ডিসাইড করবে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করে, যে হ্যাঁ যেহেতু আমার 6টা ক্লাস লাগবে, সো আমি 2 উইকের মধ্যে 6টা ক্লাস নিব। কিভাবে নিব এটা তার ব্যাপার। ওকে, আর স্যার, কোনো রোল নাম্বার 93 টা কি একটু আবার চেক করবেন স্যার? 20 ব্যাচ 93 অ্যাবসেন্ট, সেটা প্রেজেন্ট হবে স্যার, এটা বলতে ভুলে গেছিলাম। এই যে যারা যারা বলতেছেন, মানে যারা বলে গেছে ফাইন, যারা বলে যায় নাই এসএমএস না আসলে কিন্তু আবার অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। ওকে ওকে স্যার, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, কারণ আপনি বলতেছেন ফাইন, বাট ওনারটা ওনাকে বলতে হবে। ওকে, আর কারো কোনো কোয়েরিজ যদি না থাকে, আই এম গোইং টু এন্ড দ্য ক্লাস। বি প্রিপেয়ার। নেক্সট ক্লাসের কুইজের টাইমিংটা কি আগের কুইজের টাইমিং? সেম, রাইট, সেম, সিমিলার টাইমিং, 10-15, 10 মিনিটস ফার্স্ট পার্ট, 10 মিনিটস সেকেন্ড পার্ট। আরেকটা জিনিস, 10 মিনিটস বলতেছি, এবার কিন্তু একদম 10 মিনিটস। সো আমার কাছে যখন আমি এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করব, আমি সাবমিটেড টাইম, ফর এক্সাম্পল 10:30 তে এক্সাম শুরু হয়েছে, 10:40 তে ফার্স্ট পার্ট ডান। কেউ যদি 10:41 করেন অথবা 10:40 তারপরে 2-3 সেকেন্ড বেশি নেন, আমি কিন্তু ওই কাটবো, 1 মার্কস করে কাটবো। ওকে, সো 10:41 এ কেউ দিছেন 1 মার্ক ডিডাক্টেড, 10:41 তারপরে আরো কিছু সেকেন্ড নিছেন 2 মার্কস ডিডাক্টেড, এভাবে করে মার্কস কাটা যাবে। ওকে, সো 10 মিনিটের মধ্যেই সুন্দরভাবে সাবমিট করে দিবেন। 10 মিনিটের কোশ্চেনও না, এটা যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয় উইদিন 5-6 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তারপরে 10 মিনিটস দিতেছি, 10 মিনিটস এর বেশি যে এক্সটেন্ড করবেন, নেগেটিভ মার্কিং উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর হিম অর হার। ওকে, okay, so I guess no more questions, so thank you for joining today's class. See you day after tomorrow.
আচ্ছা সিয়ার এগুলা হয়েছে না সৌরভ নাবিলা এদের কি কাউন্ট করা হয়েছে না চ্যাটে যারা হ্যাঁ yes sir 75 and চ্যাটে 85 যারা counted দিচ্ছে তাদের আর এসএমএস করতে হবে না বাকিরা যদি কেউ থাকে তাদের আচ্ছা okay sir no problem thank you ওকে থ্যাংক ইউ assalamu alaikum sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম